शहर की पुलिस के अनुसार ओला 5 पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध रैकेट का भांडाफोड़ किया जो दुबई से लोगों को कॉल करके न्यूट कॉल, क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी लेन देन के लिए बुलाता था। रोजाना लाखों रुपए का घोटाला करता था। ये सभी घोटाले स्थानीय लोगों को कुछ पैसे के लिए किए जा रहे थे। गरीब भोले भाले लोगों को उनके नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए कुछ पैसों का लालच दिया गया और उनके खाता नंबर, बैंक पासबुक, एटीएम और डेबिट कार्ड निकाल लिए और आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड, मोबाइल भी बरामद किए गए। आरोपी को यह मोबाइल और सिम कार्ड दुबई भेजना था और ये गौरव धंधा पिछले 6 महीने से चल रहा था। सूरत पुलिस के अनुसार ओल 5 पुलिस ने सूचना के आधार पर ओल 5 साइन रोड से इको कार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से विभिन्न कंपनियों के करीब 27 मोबाइल और करीब 190 प्री एक्टिव सिम कार्ड, एप्पल कंपनी का एक आईपैड, करीब 11 भारतीय बैंक खाते बरामद किए। ओलपाड़ पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम को एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिला था जिसमें आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक गेन की लालच देके लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट रिसीव करके पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड, यूज़र नेम सब लेके दुबई ये सारी डिटेल भेज के वहाँ से पैसा सप्लाई लाखों करोड़ों में करने वाली गैंग पुलिस ने पकड़ी है। और इस अनुसंधान में ओलपाड़ पुलिस ने बीएनएस की धारा 318, 319 61-235 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 66B के तहत ऑफेंस रजिस्टर करके बिंदेश मादड़िया, अभिषेक चक्रबोध, विवेक और मिलन बामरोलिया, काड़ू यादव, रौनक सावलिया, ये सारे सूरत रूरल, सूरत सिटी और जूनागढ़ अमरेली के रहने वाले लोगों को अरेस्ट किया है। और इस गुनाह के अनुसंधान में पुलिस ने 170 सिम कार्ड, 27 मोबाइल फोन, एक आईपैड एप्पल का वो सीज किया है, 11 बैंक चिप, 18 अलग अलग बैंकों की पासबुक वगैरह और एटीएम और डेबिट कार्ड जिनकी तादाद 15 है, एक इको गाड़ी, कुल मिला के 3,63,500 का मुद्दामाल भी सीज किया है। ये पैसा ऑनलाइन गेमिंग का हो सकता है, क्रिप्टो का, यूएसडीटी का भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। इस गुनाह में 5 जितने एक्यूज, जिसमें 2 लोग दुबई रह रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी पुलिस गैदर कर रही है और उनके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। मेरी सामान्य जनता से लोगों को यही अपील है कि साइबर रिलेटेड या फिर ऐसे कोई ऑनलाइन हो या फिर किसी भी इकोनॉमिक गेन के लिए ऐसी कोई चीज़ किसी को ना दी जाए जिसके चलते आने वाले टाइम में एक लीगल एक्शन लिया जाए। और कोई भी व्यक्ति साइबर रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो 1930 हेल्पलाइन और cybercrimes.gov वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी आके कॉन्टेक्ट करके वहाँ गाइडेंस ले सकते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी तरह का लोग लालच, भय, डर रखे बगैर पुलिस का निश्चित रूप से संपर्क करें। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજના સમયમાં સાયબર ક્રિમિનલ્સ અને સાયબર ચાંચિયાઓ એ અનેક પ્રકારે અનેક મોડસ ઓપરેન્ડીના માધ્યમથી સામાન્ય નાગરિકોને, મહિલાઓને, બાળાઓને, સિનિયર સિટીઝનોને છેતરતા હોય છે, જેના અનેક પ્રકાર છે, જેમ કે નોકરી બાબતે કોઈ લાલચ આપવી, લોટરી અંગેની લાલચ આપવી, ન્યૂઝ વિડીયો કોલ બાબતે છેતરવા અને અજાણી લિંક મોકલી, લિંક પર ડાઉનલોડ કરી અને હાલ વોટ્સએપ આખું હેક કરી અને અભદ્ર મેસેજીસ મોકલી અને ખંડણીની માંગણી કરતા હોય છે, રેન્સમવેર અટેક થતા હોય છે અને પોલીસને નામે કે કોઈ અન્ય એજન્સીને નામે ફોન કરીને ધમકાવીને પણ સાયબર ક્રિમિનલ છેતરતા હોય છે। તો લોકોને મારી અપીલ છે કે કોઈ પણ પ્રકારના લોભ, લાલચ, ડર કે ભયમાં આવીને આવી રીતે આપણે એક પણ પૈસો કોઈને આપવો નહીં અને આપને જો લાગતું હોય કે આ પ્રકારે કોઈ અજુગતું થઈ રહ્યું છે, તો કોઈ પણ પ્રકારની અજુગતી માંગણી કરી રહ્યું છે તો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો અને જે સાયબર હેલ્પલાઇન છે 1930 એનો મેક્સિમમ આપણે ઉપયોગ કરવો તથા જે ભારત સરકારની, ગુજરાત સરકારની જે વેબસાઇટ છે એ સાયબર અંગેની cybercrimes.gov એનો પણ આપણે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ। કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ વ્યક્તિ ફ્રીમાં આપતું નથી અને જો આપવાની કોઈ પણ લાલચ આપતું હોય તો આપણે એક સ્વાભાવિકપણે શંકા જવી જોઈએ અને તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો જોઈએ। ફરી પાછા હું અપીલ કરું છું તમામ લોકોને, સાયબર ક્રાઇમ અંગે સુરત રૂરલ પોલીસે
અનેકવિધ કાર્યક્રમો કર્યા છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેઝ કંટ્રોલ જેને પણ માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે એ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરી શકે. પોલીસ તમામ પ્રકારે તમામ લોકોને સહાયતા કરશે. સુરત રૂરલ પોલીસે 2000થી વધુ સિનિયર સિટીઝનો અને 100થી વધુ સોસાયટીમાં અને 100થી વધુ સ્કૂલમાં જાગૃતિના કાર્યક્રમ કર્યા છે અને આવનારા સમયમાં યુદ્ધના ધોરણે સાયબર ક્રાઇમ અંગેની જાગૃતિના કાર્યક્રમ પણ સુરત રૂરલ પોલીસ કરશે. સામાન્ય પ્રજાને આર્થિક લાભ અપાવવાની લાલચ આપી અને અલગ અલગ બેંકમાં એમના જ કેવાયસી ડોક્યુમેન્ટના માધ્યમથી એકાઉન્ટ ખોલાવી પાસબુક, એટીએમ કાર્ડ, સિમ કાર્ડ, યુઝરનેમ, પાસવર્ડ વગેરે દુબઈ ખાતે મોકલી અને ત્યાંથી ગેરકાયદેસર રીતે લાખો કરોડો રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી અને એક ગુનાહિત કાવતરું રચતી તોડતી અંગેની બાતમી ઓલપાડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને એમની ટીમને મળેલ, જેને અનુસંધાને ઓલપાડ પીઆઈ અને એમની ટીમે બિંદેશ માદડિયા તથા અભિષેક છત્રભુજ નામના ઇસમોને પકડી પાડી અને 10,000થી લઈ અને 1 લાખ રૂપિયામાં પોતાનું અકાઉન્ટ ભાડે આપી, પોતાના ડોક્યુમેન્ટ આપી અને એ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ અનેકવિધ માધ્યમથી ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, એટીએમ કાર્ડ વગેરેના માધ્યમથી કરી અને દુબઈથી જે પૈસા નાખવાની પ્રવૃત્તિ હતી એ ગુનાહિત કાવતરું શોધવામાં ઉલપાડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને એમની ટીમને સફળતા મળેલ છે. એક્શનેબલ ઇનપુટને આધારે ધારા ઇન્ડસ્ટ્રી પાસેથી ઉલપાડ પોલીસે 6 જેટલા ઇસમોની આ અંગે ધરપકડ કરી છે અને નવા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 318(4), 319(2), 62(2), કલમ 3(5) તથા ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટની કલમ 66(d) હેઠળ ગુનો દાખલ કરી અને 6 આરોપીની ધરપકડ કરેલ છે, જેમાં આ બધી કીટો અને આ બધી મટીરિયલ દુબઈ સપ્લાય કરનાર બિંદેશ માદડિયા, અભિષેક છત્રભુજ, વિવેક બામરોડિયા, મિલન બામરોડિયા, કાળુ જાદવ અને રોનક સાવલિયા તમામ અહીં સુરત રૂરલ, સુરત સિટી તેમજ જૂનાગઢ, અમરેલી એના રહેવાસી ઇસમોને પકડી અને અલગ અલગ કંપનીના મોબાઈલ 27 અલગ અલગ કંપનીના સિમ કાર્ડ 190 જે પ્રી એક્ટિવેટેડ સિમ કાર્ડ છે 190, એક આઈફોન, એક બેંકની 11 જેટલી કીટો, 18 જેટલી પાસબુક, એટીએમ, ક્રેડિટ, ડેબિટ કાર્ડ 15 મળી, ઇકો ગાડી, આધાર, પાન કાર્ડ સહિત 3,63,000ની સામગ્રી જપ્ત કરેલ છે. અને આ જે પૈસા કયા માધ્યમથી આવતા હતા એ આરોપીઓની પૂછપરછમાં પોલીસ એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે. ઓનલાઈન ગેમિંગ હોય, ક્રિપ્ટોના હોય, યુએસડીટી હોય, આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શનો દરરોજ 20 લાખ જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોવાની કબૂલાત આરોપીઓએ કરેલ છે. જે અંગે બેંકની ડિટેલ અને એ તમામ તપાસ પણ ઓલપાડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અહીંથી કરી રહેલ છે. સાયબર ક્રાઇમ અંગેની જાગૃતિ અને આ રીતે પોતાના ડોક્યુમેન્ટ બીજાને ઉપયોગમાં ન આપવા એ સામાન્ય જનતા માટે હિતાવહ છે. એનો ઉપયોગ અનેક ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં પણ થઈ રહ્યો છે. આપના માધ્યમથી મારો અનુરોધ છે કે આવા કોઈ પણ પોતાના ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ કરી રહી છે. ધન્યવાદ. એ ટ્રાન્ઝેક્શન અંગેની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે. છેલ્લા 6 મહિનાથી આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ હોય એવું પોલીસને ધ્યાન પર આવેલ છે. એ તમામ બેંકો પાસેથી ડિટેલ પોલીસે માંગી લીધેલ છે. જેવી ડિટેલ આવશે એવી આપ સૌને જાણવામાં આવે. સિમ કાર્ડ અલગ